नहीं से झील पैसा नहीं मो भाई ठू से झील ही पैसा नहीं जिते जेहेतु सी बर्तमान स्टडी कर पाठ पढ़ुची पुओ भी पाठ पढ़ा कहीं तार गोटे एग्जाम था सरी से जॉब भी पाई था पुओ तापाई पाठ पढ़ाई तार मोबाइल लैपटॉप सब जिन दादा करते जदि ता सामने आउ गोटे पुओ सहित से कथा हे ताले कौन लगे गोटे कथा कहतु जेहेतु हेती तो भल पाला सामने से आउ गोटे पुओ सहित कथबार्ता है आपको ये जिनसा बहुत बाधिची तू जब आउ जन सहित रही तू आपको कौन पे माने एत दिन कौन पे रहिलु ता सहित जदि तो पसंद नथिला तू स्टार्टिंग मना कर दे थांतु जदि से तो फोर्सफुल करथला तू तो फैमिली की जणै थांतु जे तम पुओ मते फोर्सफुल करची लव करिया पई कि मैरिज पई ए माने को माने आमे ताको बुझे के रखी दे थांतु दुई जण तरफ भल पाइबाटा थिला तो सेति पे एते दिन लॉन्ग डिस्टेंस आपन को जानिबा भितरे आपन केबे देखिसंती से पुओ कांदीबार केबे जानिसंती नहीं देखंतु जेबे भी से आसे माने गांव को आसे से मते आमे थड्डा मजार जस्ट खाली कथा हो जे हाँ माने एमती नॉर्मल आमे कथा हो किंतु ए सब केबे भी से कुहेनी माने सैड मोमेंट रे केबे भी से मो सहित कथा हेनी से सब बेले खुशपिदास पिलाटा सब बेले हस खुशी तार सेही भले सी एटा माने जेबेठू हेइची ना से मु तापर तक आसीनी से गाँव को आसीनी कि मुझे देखी ना गोटे थर आसला जो टाइम मु नथिली घरे तापर एमती सुइसाइड हेइची बोले हम सुनला पर हम घर को आसलु अच्छा से मरिया पूर्व केबे कांदुथले आपन नहीं 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 केबे नहीं 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 अच्छा जेतोले मरले सेतोले गोटे बड़ इएटा खेली गला आपन केबे जानि नांती जे पुओ झियो भितरे झगड़ा कोन केमती थला नहीं देखो जदि से आम टच रे था ना माने आम जेमती कि पाखापाखि रहिला कि सब बेले जे कांटेक्ट रो गोटे रुहंदा तो आम जानि परंतु जे झगड़ा हेइची कि कोन आमे तो निजे ताको बुझेई थांदु एमिते हेइनी केबे भी हेले माने पैसा पैसा पत्र पुओ झियो को दिए ना झियो पुओ को दिए नहीं से झील पैसा नहीं मो भाई ठू से झील ही पैसा नहीं जिते जेहेतु सी बर्तमान स्टडी कर पाठ पढ़ुची पुओ भी पाठ पढ़ा कहीं तार गोटे एग्जाम था सरी से जॉब भी पाई था पुओ तापाई पाठ पढ़ाई तार मोबाइल लैपटॉप सब जिन दादा करते झील ही ताठू पैसा पत्र नहीं जेहेतु से पाठ पढ़ुला ना तार स्टैंडर्ड भी एते भी भल नुहे आठू से खर्च पैसा नहीं अच्छा तांको स्टैंडर्ड कोन से माने कोन करंती माने देखो जेहेतु दादा जॉब कर जॉब करी गोटे बोलिका पुओ जेहेतु घर द्वारा सब जिन तो तांकर आम भाई एत ये नुहति चलनी ठीक नुहे झील माने मो भाई ठू ना बहुत गुड़ा पैसा नहीं पैसा पत्र निये ता जदि देखो जेहेतु ये हाली लव करूला जेहेतु ये मैरिज कही माने गोटे जिन देखो गोटे पुओ जदि माने हेती भल पाई न था कि मैरिज करने चाही न था से तो माने अल्प दिन छाड़ी दे था से घरे कहीं जन था से घरे जन माने से पाइबा से चाहूँ से घरे जन तापर कौन कर जेबेठू तार माने पैसा पत्र तो जहाँ दिया नि से करूला जदि ता सामने आउ गोटे पुओ सहित से कथा हे ताले कौन लगे गोटे कथा कहतु जेहेतु हेती तो भल पाला सामने से आउ गोटे पुओ सहित कथबार्ता है आपको ये जिनसा बहुत बाधिची तू जब आउ जन सहित रही तू आपको कौन पे माने एत दिन कौन पे रहिलु ता सहित माने डायरेक्ट कही फोन तमें मरीज तू माने तमें बिना तू मरीज तू मरीगले ही मु खुशी रही एमती जन जन को कही परिबो कि कहतु कहीं ना जे से अन्य जन सहित अन्य गोटे पुओ सहित रिलेशन रहिलानी सेथि माने आपको दूरे देवा पे चाहूला सी भाविलानी जा परिवार रे के नाहंदी गोटे बोले मो पई कोन से करिछि केबे किछि करिनि से ता पई गोटे तो कथा भाभी था ना पांचटा काम गोटे जिन देखो 5 वर्ष संपर्क भीतर अच्छी माने आमे जहाँ फोन जहाँ भी प्रूफ पाइचु ताकू पैसा पत्र दिया ना हो से बुला बुली भी बहुत जगह कर पैसा पत्र दिया ना भी करमती कि जिनस पत्र भी बहुत माने जेहेतु से डिस्टेंस रोला आउ कौन सब जिन आमको जाणी कि आम जी जिन जानी आम जी कि 5टा जिन जानीचु ना से आहरी बहुत जिन कर सहित तो बहुत जिन देइछि तो अच्छा ई इते सब परे भी आ गोटे पुओ को भल पाबा जदी पुओ सब दोथला तले से आ गोटे पुओ काई भल पाइला देखो एबे का दुनिया कोन जणे जण गोटे संतुष्ट नहंती ये झीटा भाविलानी जदि ता परिवार लोक जानी बाहाघर विषय जे मु बाहाबी बोलिका से झीटा से भले से क्यारेक्टर बोलिका से गोटे गोटे पुओ को छाड़ी आ गोटे पुओ सहित जाई रहिला अच्छा मैडम आ गोटे जिंस देखिया पय मिले आईन सब बोले नारी पक्षर जाए ये गोटे पुओ मरी गला पर मेरे सेटा किछि खातिर पड़ियो गोटे सेटा तो अच्छी तो सेथि तो माने देखो आमे जते भी
ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ଝିଅଟେ ହେଲେ ବି ଯଦି ମୁଁ ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ ମିଛ ଆଲିଗେସନ ଆଣୁଛି ନା ସେଇଟା ସରକାର ଫାଷ୍ଟ ହେଇ ଜିନିଷଟା ମୋ ମିଛଟାକୁ ବି ସେମାନେ ସତ କରିବେ। ହୁଁ। କିନ୍ତୁ ପୁଅଟାକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ମାନେ ଦିନ ପରେ ଦିନ ଦିନ ପରେ ଦିନ ଦିନ ପରେ ଦିନ ଗଡି ଚାଲିବ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବନି। ଆଚ୍ଛା ଏଇ ପକ୍ଷରେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଇ ଏତେ ଭଲ ପାଇକି ପ୍ରେମରେ ମରିଗଲେ କିନ୍ତୁ କହନ୍ତି ଯେ ନାରୀ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ମାନେ ଝିଅ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁଅ ସେ ଭଲ ସବୁ ପାଆନ୍ତି। ଜିନିଷ ଥିଲା ଆଗରୁ, ଏବେ ଆଉ ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଟଙ୍କା ପଇସା ଦୁନିଆ ହେଇଗଲେ ନା। ଆମେ ମାନେ ଯେତିକି ଦିନ ଗୋଟେ ଝିଅ ପାଉଥିବ ସେତିକି ଦିନ ସେ ପୁଅ ତା ପାଇଁ ଭଲ ହେଇକି ଥିବ। ଯେବେ ଦବା ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ସେବେ ତା ଜୀବନ ଯାଉ କି ଯାହା ବି ହେଇଯାଉ କିଛି ଫରକ ପଡିବନି ଗୋଟେ ଝିଅକୁ। ଗୋଟେ ସୁଲତାନପୁର ବାପାର ଝିଅ କିନ୍ତୁ ସିଏ ଆପଣଙ୍କ ଭାଇଙ୍କ ପାଖରୁ ଏତେ ଟଙ୍କା ନେଇକି ତାକୁ ଧୋକା ଦେଇକି ମାରିଦେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଥା ପଳେଇଲା। ଆପଣ ଭାଇ କଣ ଏତେ ନର୍ମାଲ ଥିଲେ? ସେ ବହୁତ ଶାନ୍ତଶିଷ୍ଟ। ମୁଁ କହୁଛି ବା ସେ ଘରେ ରୁହେନି କିନ୍ତୁ ବି ମାନେ ତାକୁ ସେତିକି ସେ ସଂସ୍କାର ଘରୁ ପାଇଛି। କାହାକୁ ନ ଚିହ୍ନିଥିଲେ ବି ସେ ହାତ ଟେକିବ ମାନେ ପ୍ରଣାମ ଜଣେଇବ। ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ମାନେ ଅଚିହ୍ନା ଲୋକକୁ ଆମେ ମୁହଁ ବୁଲେଇ ଦେଇ ପଳେଇ ଆସୁ, ସେ କିଏ ବି ବଡ ଲୋକ ବୋଲି ଭାବିକି ବି ସେ ହାତ ଟେକିବ। ମାନେ ସେଇଭଳିଆ ବି ସେ ସେତିକି ନିରୀହ ବୋଲିକା ସେ ଝିଅ ତାକୁ ମାନେ ସେ ଝିଅର କଥାକୁ ମାନେ ପ୍ରେମରେ ଝିଅ ବିଚଳିତ ଟଙ୍କା ହେଇକି ନିଏନି? ସେ ଅୟସ କରିବା ପାଇଁ। ମାନେ କଣ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ନିଏ? ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ସମସ୍ତେ କିଛି କିଛି ଝିଅ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଯଦି ସିଏ ଭାବିଥାନ୍ତେ କି ପୁଅକୁ ମ୍ୟାରେଜ କରିକି ଭଲରେ ରହିବ ତାହେଲେ ସେ ଭାବିଥାନ୍ତେ ଯେ ଟଙ୍କାଟା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହୁ, ସେ କିଛି ଭଲ କାମରେ ଲଗାନ୍ତୁ। ଲଗେଇଲେ ମୁଁ ଫ୍ୟୁଚରରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବି ନା। ସେ ଭାବିଲାନି ତା ସହିତ ସେ ରହିବା ପାଇଁ। ତା ମାନେ ତା ମାଇଣ୍ଡରେ ଚାଲିଥିଲା ଯେ ମୁଁ ତା ସହିତ ରହିବିନି। ମୁଁ ତା ସହିତ ରହିବିନି, ତାଠୁ ଟଙ୍କା ପଇସା ନେଇ ଆସିବି, ତାପରେ ବାସ୍ ମୁଁ ତାକୁ ଛାଡିଦେବି, ସରିଲା। ମୋ କାମ ହେଇଯିବା ଦରକାର। ତାପରେ ସିଏ ମାନେ ଯୋଉଠି ରହୁଛି ରହୁ। ଝିଅର ବାପା ମା କଣ କହନ୍ତି? ତାଙ୍କ ବାପା ମା ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବାପା ମା ରାଜି ଥିବେ ମାନେ ରାଜି ଯୋଉଠି ଗୋଟେ ଗାଁ ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେଠି କଣ ବାପା ମା ଜାଣିନଥିବେ ଯେ ପୁଅ ଝିଅ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ବୋଲିକା। ଆଚ୍ଛା ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଫୋନ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଆପଣଙ୍କୁ କେସ୍ କରିବାର ଧମକି ଦଉନାହାନ୍ତି ତ? ନାଇଁ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ ସେ ଝିଅର ଗୋଟେ ଥର ହିଁ ଆମେ କଥା ହେଇଥିଲୁ। ପୁଅ ମଲା ପରେ ଆପଣ କଥା ହେଇଥିଲେ ଝିଅ ସହ? ଗୋଟେ ଥରକୁ ଆମେ ଫୋନ କରିଥିଲୁ, ତୁ କଣ ପାଇଁ ଏମିତି କଲୁ, କାହିଁକି ଏମିତି କରି କଣ ପାରିଥିଲୁ? କହିଲେ ମୁଁ କିଛି କରିନି, ସିଏ କଣ ପାଇଁ ମରିଥିବ ନା, ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି। କହିଲେ ସେ କଣ ପାଇଁ ମରିଥିବ କଣ ଜାଣିନ? ପାଇଁ ଆଉ ମରିଥିବ ସେଇଟା ଆମେ ଜାଣିନୁ। ଆପଣ ଆଉ କହିଲେନି ଯେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା? ଆମେ କହିଛୁ, ଫୋନରେ ସେ ସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରୁଫ୍ ରଖିକି ଯାଇଛି। ବର୍ଷା ପାଇଁ ମୁଁ ମରୁଛି, ବର୍ଷା ମୋ ସହିତ କଥା ହଉନି, ଅଲଗା ପିଲା ସହିତ କଥା ହଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମରୁଛି, ସବୁ ଜିନିଷ ସେ ପ୍ରୁଫ୍ ରଖିକି ଯାଇଛି। କଣ ସବୁ ଅଛି ସେଇଟା ବିଷୟରେ ଟିକେ କଣ କହିବେ? ଆମେ ସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇବୁ, ସବୁ ନାଇଁ ଜିନିଷ ନାଇଁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବୁ। ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ କଣ? ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ପିଲା ମାନେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ତାକୁ ବୁଝେଇଛି। ଆମ ଫ୍ୟାମିଲି ସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆମ ଫ୍ୟାମିଲି ସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତ ପୁଣି ଆମେ ଯଦି ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ହେଇଯାଉଛି ତାହେଲେ ଆମ ଫ୍ୟାମିଲି କଣ କହିବେ? ତୁ କାହିଁକି ଏମିତି ହଉଛୁ? ଆମେ ଯେହେତୁ ଫ୍ୟାମିଲି, ଯଦି ମୁଁ ଏତେ ଭଲ ପାଇ ନଥିଲେ ମୁଁ ମୋ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଜଣେଇଥାନ୍ତି କି? ଜଣେଇ ତ ନଥାନ୍ତି ନା। ମାନେ ସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣିକି ବି ଯଦି ଗୋଟେ ଝିଅ ମାନେ ଦୂରେଇ ଯାଉଛି ତାକୁ ବହୁତ ବାଧିଛି। ସେ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଭଳିଆ ମାନେ କାମ କରିଦେଲା। ପୁଅ ମରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଳେଇଗଲା, ଝିଅକୁ ଟିକେ କିଛି ଫରକ ପଡୁନି? କିଛି ବି ସାର୍ ଏବେ ବି କହୁଛୁ କିଛି ବି ତାକୁ ଫରକ ନାହିଁ। ତାମାନେ ଆମେ ଯେତେ ସମୟ କଥା ହେଲୁ ନା କିଛି ତାକୁ ଫରକ ନାହିଁ। ମାନେ ତା ମନ ପୁରା ନର୍ମାଲ ମଣିଷ ଯେମିତି ସେ ସେଇଭଳିଆ ହିଁ କଥା ହଉଛି। ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ମଲେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଇ, ସେ ପୁଅ ଯେତେବେଳେ ମଲା ବେଳେ ଝିଅ ଆସିଥିଲା ମେଡିକାଲକୁ? ନାଇଁ ସେ ଆସିନି କି ଫୋନ କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ଆମ ଆଡୁ ଫୋନ କରିବାରୁ ହିଁ ଆମେ 3-4 ଥର କଲ୍ କରିବାରୁ ଯାଇକି ଫୋନ ଉଠେଇଲା କି ମାନେ ମୋ ନମ୍ବର ଜାଣି ନଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସେ ମୋ କଲଟା ଉଠେଇଲା। ସେ ଯୋଉ ନମ୍ବର ଜାଣିଛି ସେ ନମ୍ବରରୁ ବି ଫୋନ ଉଠେଇନି। ଆଚ୍ଛା 5 ବର୍ଷର ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଥାଇ ବି ମଲା ବେଳେ ଆସିଲାନି? ନାଇଁ ସେ ମେଡିକାଲକୁ ଆସିନି କି ଫୋନ ବି ଟିକେ କରିନି, କଣ ହେଇଛି କଣ ନାହିଁ ବୋଲି। ଯଦି ସେ ସବୁ ଜିନିଷ କରିନଥାନ୍ତା ନା, କାହିଁକି ହେଲା ବୋଲି ତ ସେ ପଚାରି ପାରିଥାନ୍ତା ନା। କଣ ପାଇଁ ସେ ସୁଇସାଇଡ୍ କଲେ ବୋଲି ତ ପଚାରିଥାନ୍ତା। ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ସେ ତାକୁ ହେତିକି ହାରାସମେଣ୍ଟ କରିଛି, ଟର୍ଚର କରିଛି ବୋଲି କାହିଁ ସେ ଜାଣିଛି ମୁଁ କହିବାରୁ ହିଁ ସେ ମରିଛି। ଯଦି ମୁଁ ଏବେ ଫୋନ କରୁଛି, ପାଖକୁ ଯାଉଛି, ତ ମୁଁ ସବୁ ଜିନିଷ ଧରା ପଡିଯିବ। ସେ ଜାଣିନି ଯେ ଫୋନରେ କି ସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ରୁଫ୍ ଅଛି ବୋଲିକା। ଝିଅ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପୁଅ କଣ ବିଷ ଖାଇ ଦେଇପାରେ? ଦେଖନ୍ତୁ ସେତିକି ସେ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ପିଲା ମୋ ଭାଇଟା, ସେତିକି ମାନେ ନିରୀହ ପିଲା ବୋଲିକା ଏମିତି କାମ କରିଦେଲା। ଯଦି ତା ମାଇଣ୍ଡରେ ଥାନ୍ତା ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ଧୋକା ଦେଇକି ମୁଁ ଅଲଗା ରହିଛି ବୋଲିକା, ତାହେଲେ ସେଇଭଳିଆ କାମ କରିନଥାନ୍ତା। ସିଏ ତ ଭାବିଥାନ୍ତେ ଯେ ସେ ଝିଅ ତ ଗଲା, ମୋ ଲାଇଫରେ ବହୁତ ଝିଅ ଆସିବେ, ତାର କିଛି ବି ଅଭାବ ନାହିଁ। ମୋ ଭାଇରେ କିଛି ବି ଅଭାବ ନଥିଲା। ସିଏ ତ ଯଦି ଭାବିଥାନ୍ତା ଯେ ଏଇ ଝିଅକୁ ଛାଡିକି ମୁଁ ଅଲଗା କୋଉ ଝିଅ ସହିତ ରହିଯିବି ବୋଲିକା, ତାହେଲେ ସେ କେବେ ମରିବାର ବାଟ ବାଛି ନଥାନ୍ତା। ସେ ତାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲା, ତାରି ସହିତ ରହିବ ବୋଲିକା ହିଁ ମାନେ ଭାବିଥିଲା। ଯେହେତୁ ସେ ଝିଅ ଛାଡିଦେଲା, ସେଥିପାଇଁ ସୁଇସାଇଡ୍ କରିଦେଲା। ମାନେ ଶେଷ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବି ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣ ଏଇ ଯୋଉ ଘଟଣାରୁ କଣ ଶିଖିଲେ? ମାନେ ପୁଅ ମାନେ ବାପା ମାଆକୁ ଭଲ ପାଇବା ଦରକାର, ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଇବା ଦରକାର? ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜିକା ଦୁନିଆକୁ ନେଇକି ଗଲେ ଭଲ ପାଇବା ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ହଉଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ବାପା ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଭାବ, ଝିଅଟେ ହଉ କି ପୁଅଟେ ହଉ। ପ୍ରଥମେ ବାପା ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଭାବ। ସେ ତମକୁ ପାଠ ପଢେଇକି ତମ ଫ୍ୟୁଚର ପାଇଁ ବହୁତ ମାନେ କେତେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ନିଜ ପେଟକୁ ନ ଖାଇକି
ମାନେ ତମେ ମାନେ କେମିତି ପାଠ ପଢିବ, କୋଉଠି ଭଲ ହଷ୍ଟେଲରେ ରହିବ, କି କଣ ଭଲ ପିନ୍ଧିବ, ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ପୁଅଟା ଗୋଟେ ଝିଅଟା ପାଇଁ ମରୁଛି, କି ଗୋଟେ ଝିଅଟେ ଗୋଟେ ପୁଅଟା ପାଇଁ ମରୁଛି, ଏସବୁ ଜିନିଷ କରନି। ବାପା ମାଙ୍କ କଥା ହିଁ ଭାବ। ବାପା ମାଙ୍କ ପାଇଁ କଥା ଭାବିକି ମାନେ ବାପା ମାଙ୍କ ସେଠି ରହିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ୱାର୍ଥ ଯୋଉଠି ନଥିବ ସେଇଠି ଭଲ ପାଇବା। ଯଦି ସ୍ୱାର୍ଥ ଅଛି ନା ସେଠି ଭଲ ପାଇବା, ତମେ ଯେତେ ବି ଭଲ ପାଅ ନା ସେଠି ଭଲ ପାଇବା ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ଏଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଅନେକ ଝିଅ ମାନେ ପୁଅ ମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ପଇସା ନିଅନ୍ତି, କାହିଁକି? ନିଜର ସେଟା ଅୟସ ଆରାମ କରି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ହିଁ ସେମାନେ ନିଅନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ପ୍ରେମରେ କଣ ପଇସା କାରବାର ହୁଏ? ପଇସା କାରବାର ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଜଣେ, ମୁଁ କହିଲି ନା ଯେମିତି କି ଯଦି ଜଣେ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବ, ତାହେଲେ ସେ ହେଇ ପଇସାଟାକୁ ନିଜ ପଇସା ବୋଲି ଭାବିକି ସିଏ ମାନେ ସେ ପୁଅକୁ କହିବ ଯେ ସେଇ ପଇସାଟା ତମେ ଭଲ କାମ ଲଗାଅ। ଯଦି ସେ ପୁଅ ସହିତ ନ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବ ନା, ତାହେଲେ ସେଇ ପଇସାଟା ସେ ନେଇକି ନିଜ କାମରେ ଲଗେଇକି ସେଟାକୁ ମାନେ ବେଖାତିର ହିସାବରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦବ। ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନାରୀ ଜାତି ବଦନାମ ହଉନି ତ? ନିହାତି ଭାବରେ ହଁ, ହଉଛି। ବଦନାମ ହଉଛି ତ? ସେଇଭଳି ନାରୀ ମାନଙ୍କୁ ଆପଣ କଣ କହିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ତମର ପିଲା ପୁଅ ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ, ତାହେଲେ ଏତେ ବାଟ ଆଗେ ନ ଆଗେଇକି ତମେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ହିଁ ସବୁ ଜିନିଷ ବନ୍ଦ କରିଦିଅ ଆରମ୍ଭରୁ। କାହିଁକି ନା ତମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପରିବାର ଉଜୁଡି ଗଲା, ତମ ପାଇଁ ଏତେ କେତେ ପରିବାର ବି ଉଜୁଡି ଯାଉଛି ଏଇ ଗୋଟେ ପିଲା ବୋଲି ନା। ଆଜିକାଲି ଏଇଭଳିଆ ବହୁତ ଜିନିଷ ହଉଛି। ଆଗରୁ ପ୍ରେମ କଣ ଥିଲା, ଏବେ ପ୍ରେମ କଣ ଅଛି? ଆଗରୁ ମାନେ କହିଲେ ସଚ୍ଚା ପ୍ରେମ ଥିଲା, ମାନେ ଯେମିତି କି ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କଟା ଭଲ ରଖୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏବେକା ଦୁନିଆରେ ନାହିଁ କିଛି ବି। ଯିଏ ବି ମାନେ ଯଦି ଜଣେ ଜଣେ ଛାଡୁଛି ନା, ଯିଏ ରହିଗଲା ତ ରହିଗଲା। ଯେତିକି ଯଦି ଯୋଉ କୁହନ୍ତି ଯେମିତି ଟାଇମ ପାସ୍ ହିସାବରେ ଯଦି ତମେ ନଉଛ, ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି। ଯଦି ହାଲି ନେଇକି ଯଦି ତାକୁ ମ୍ୟାରେଜ ପାଇଁ କଥା ଯାଉଛି ନା, ତାହେଲେ ସେଇଟା ସେତିକିରେ ଜାଣିବ ଯେ ରହିଗଲା, କେବେ ପାଇପାରିବନି ତାକୁ। ଆଚ୍ଛା, ଆଜିର ପ୍ରେମ କଣ? ମାନେ ପଇସା ନିଅ ଆଉ ସବୁ କଣ କଣ ଆଜିର ପ୍ରେମରେ କଣ କଣ ଚାଲିଛି? ଆପଣଙ୍କ ଭାଇଙ୍କ ପକ୍ଷେ କଣ ଚାଲିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ମୋ ଭାଇ କଥାଟା କହିବି। ସିଏ ତାକୁ ସେତିକି ଭଲ ପାଉଥିଲା ବୋଲି ତା ପାଇଁ ଜୀବନଟା ହାରିଦେଲା। ସିଏ ଯଦି ସେ ଝିଅ କହିନଥାନ୍ତା ଯେ ତୁ ମରିଯା ବୋଲିକା, ତାହେଲେ ସେ ଅବଶ୍ୟ ସୁଇସାଇଡ କରିନଥାନ୍ତା। ଯଦି ତତେ ସେ ପିଲା ପସନ୍ଦ ନଥିଲା, ତୁ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ତୁ ଯେହେତୁ ମରିଯିବା କଥା ଉଠିଲେ ଲୋକ ଚମକି ପଡନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ନାରୀ ଗୋଟେ ଝିଅ କହୁଛି ପୁଅକୁ ତୁ ମରିଯା ବୋଲି, ସିଏ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ନା। ତ ସିଏ ଭାବୁଛି ଆକୁ ଯଦି ମୁଁ ଏମିତି ତ ସେ ତା ପୂର୍ବରୁ କହିଛି ମତେ ଫୋନ କରନି, କିଛି ନାହିଁ। ଇଏ ଯେହେତୁ ଏତେ ଦିନ ରହିଲାଣି ସମ୍ପର୍କ ଭିତରେ, ଜଣେ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ଏତେ ଦିନ ସମ୍ପର୍କ ଭିତରେ ରହିଲାଣି, ତ ସେ ନିହାତି ଭାବରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହବ ନା ନାହିଁ, ହବ। ତ ବାର କହିଲା ପରେ ବି ସେ ମାନେ ସେ ତାକୁ ଫୋନ କରେ। ଯେହେତୁ ଏତେ ଦିନ ସମ୍ପର୍କ ଭିତରେ ରହିଲାଣି, କଥା ଜଣେ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ନହେଲେ ତ ରହିପାରିବନି ନା। ସେ ତାକୁ ଫୋନ କରେ, ତ ସିଏ ତାକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ କହିଛି ମରିଯା ବୋଲି। ତୁ ସେଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଫୋନରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି, ତାର ଚାଟିଂ ଅଛି। ସିଏ ବି ତାକୁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦିକା, ମାନେ ବହୁତ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦିକି ବି ତାକୁ ବୁଝେଇଛି, ତାକୁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ବୁଝେଇଛି। କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ବି ତାକୁ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ବି ପଠେଇଥିଲା ଯେ ଆମେ ମିଶିକି ରହିବା, ଯାହା ବି ହଉ ତାକୁ ସେ ପଠେଇଛି। ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ବି ଦେଖିବେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରୁଫ୍ ଅଛି। ତାଙ୍କର ବୁଲାବୁଲି ବି କରିଛନ୍ତି, ସବୁ ମାନେ ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି ତା ଭିତରେ।